தேவனுடன் ஒரு நிமிடம் என்ற அந்த செய்தி கூட கடந்து செல்ல இருக்கிறோம். தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் எடுத்து வருகிறார்கள். சகோதரி சசிகலா அவர்கள் டொரண்டோவிலிருந்து அதை கேளுங்கள். கர்த்தர் தாமே வழி நடத்துவாராக. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். இதோ இன்றைய நாளுக்கான தேவனுடன் ஒரு நிமிடம். Good morning. With all glory to our Lord and Savior Jesus Christ, let's look into our word meditation for today. Today is Thursday, 25th of June, 2026. And the topic for today is Jesus has the key of hell and death. Opening scripture is taken from Revelation 1 verse 18. I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of hell and of death. Jesus is alive forever, and he is the one with all authority. The Bible teaches us that Jesus obeyed God completely, even when it was tough. Because of his obedience, God gave him the highest honor and greatest power. After Jesus died and rose again, he completely defeated the devil. This means Jesus now has the keys of hell and death. Hallelujah. The devil is no longer in control. Jesus is. Isn't that amazing? Guess what? That power and authority reside within you now that you are in Christ. Therefore, you don't have to be afraid of anything or anyone. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. This is said in Luke 10 verse 19. Hallelujah. Let's look into another scripture from Philippians 2 verses 9 to 11. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Hallelujah. Please repeat after me. I live victoriously every day because the Lord has given me authority to reign and rule in life. Glory to God. Hallelujah. Let's pray. Father God, in the name of Jesus, thank you for the authority that you have given to us in your name, Lord. Today, as we listen to this word, help us to obey to your word, Lord Jesus, as you obeyed the Father. And as we obey and follow your word completely, as we surrender our lives completely, we know everything that we ask in your name will be given to us. Even every weapon that is formed against us will not prosper. We thank you, Lord, for this word. Everyone who are listening today to this word, Lord, bless them, guide them, protect them, keep them under your wings, Lord. Anything that they are going through, Lord Jesus, we know that they have authority in the name of Jesus. Help them to use your word and live victoriously over life's circumstances. In Jesus' name we prayed. Amen. God bless you all. See you tomorrow. Good morning. என் ஆண்டவரும் இரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எல்லா மகிமையும் செலுத்தி தேவ சித்தத்தின்படி தேவனுடன் சில நிமிடங்கள் என்ற இந்த வேத வாசிப்புக்குள் கடந்து செல்வோம். இன்று வியாழக்கிழமை ஜூன் மாதம் 25 2026. இன்றைக்குரிய தலைப்பு பாதாளத்தினதும் மரணத்தினதும் திறவுகோல்கள் இயேசுவிடமே உள்ளன. ஆரம்ப வசனமாக வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 1 வசனம் 18 பார்ப்போம். உயிரோடு இருக்கிறவரும் மரித்தவருமாகிய நானே இதோ என்றென்றைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறேன். ஆமேன். பாதாளத்தினதும் மரணத்தினதும் திறவுகோல்கள் என்னிடம் இருக்கின்றன. இயேசு என்றென்றும் உயிரோடு இருக்கிறார். எல்லா அதிகாரமும் அவருக்கே உரியது.
மிகவும் கடினமான சூழ்நிலைகளிலும் அவர் தேவனுக்கு பரிபூரணமாக கீழ்ப்படிந்தார். அவருடைய அந்த முழுமையான கீழ்ப்படிதலின் காரணமாக தேவன் அவரை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக உயர்த்தி உயர்ந்த நாமத்தையும் எல்லா அதிகாரத்தையும் அவருக்கு கொடுத்தார். இயேசு சிலுவையில் மரித்து உயிர்த்தெழுந்த பொழுது சாத்தானை முழுமையாக தோற்கடித்தார். அதன் விளைவாக பாதாளத்தினதும் மரணத்தினதும் திறவுகோல்கள் இப்போது அவரிடமே இருக்கின்றன. ஹல்லேலூயா. இனி சாத்தான் அதிகாரம் செலுத்துவதில்லை. இயேசுவே எல்லாவற்றிற்கும் ஆண்டவராக இருக்கிறார். இது எவ்வளவு மகிழ்ச்சியான உண்மை. மேலும் நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் இருப்பதால் அவருடைய அந்த வல்லமையும் அதிகாரமும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகையால் எதற்கும் யாருக்கும் நாம் பயப்பட வேண்டியதில்லை. லூக்கா 10:19 சொல்கிறது, இதோ சர்ப்பங்களையும் தேள்களையும் மிதிக்கவும் சத்துருவின் சகல வல்லமையை மேற்கொள்ளவும் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறேன். ஒன்றும் உங்களை எந்த விதத்திலும் சேதப்படுத்தாது. ஹல்லேலூயா. நாங்கள் இன்றும் ஒரு வசனத்தை பார்ப்போம். பிலிப்பியர் 2:9-11 வரை. ஆகையால் தேவன் அவரை மிகவும் உயர்த்தி எல்லா நாமங்களுக்கும் மேலான நாமத்தை அவருக்கு கொடுத்தார். இயேசுவின் நாமத்தில் வானத்தில் உள்ளவர்களும் பூமியில் உள்ளவர்களும் பூமிக்கு கீழுள்ளவைகளும் முழங்கால் படியிட்டு இயேசு கிறிஸ்துவே ஆண்டவர் என்று எல்லா நாவுகளும் அறிக்கையிட வேண்டும். இதனால் பிதாவாகிய தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகும். ஹல்லேலூயா. நான் சொல்வதை திரும்ப சொல்லுங்கள். நாம் ஒவ்வொரு நாளும் வெற்றியோடும் ஜெயத்தோடும் வாழ்கிறோம். ஏனெனில் ஆண்டவர் நமக்கு இந்த வாழ்வில் ஆட்சி செய்து வெற்றி கொள்ளும் அதிகாரத்தை அளித்திருக்கிறார். தேவனுக்கே மகிமை உண்டாவதாக. நாம் ஜெபிப்போம். அப்பா பிதாவே, இன்றைய நாளுக்காக நன்றி அப்பா. நீங்கள் இந்த தந்த அதிகாரமுள்ள வசனங்களுக்காக நன்றி இயேசு ராஜாவே. உங்கள் நாமத்தை அப்பா அந்த பாவிக்கும் அந்த அதிகாரத்தை அப்பா அறிக்கையிடும் புத்திர சுவிகாரத்தை எங்களுக்கு கொடுத்தீங்களே, அதற்காக நன்றி ராஜா. உங்கள் நாமத்தினால் எதை கேட்டாலும் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வோம் என்று நீங்க சொல்லியிருக்கிறீங்க கர்த்தாவே. உங்கள் வசனங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து நாங்கள் நடக்கும் பொழுது எதுவுமே எங்களை சேதப்படுத்தாது ராஜா. இன்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொருவரையும் இயேசு ராஜாவே உங்கள் வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து உங்களைப் போல எல்லாவற்றிலும் அப்பா அந்த தேவ சித்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து எங்களை ஒப்பு கொடுக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ராஜா. நாங்கள் முழுமையாக எங்களை உங்களுக்கு ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது, உங்கள் வேத வசனங்களின்படி நடக்க எங்களை ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது இயேசு ராஜாவே சகலதையும் அப்பா சாத்தான் கொண்டு வரும் எங்கள் தீமைகளையும் கூட நன்மைக்காக மாற்ற உங்களால் கூடும் ராஜா. அதற்காக நன்றி. கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வாதிங்க, வழி நடத்துங்க, காத்து கொள்ளுங்க. இன்றைய நாளை நன்மைகளால் முடிசூட்டுங்க. இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற நாமத்தில் ஜெபித்தோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமேன். God bless you all. See you tomorrow.